معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمعی بزم ہدایت، شہریار ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت، حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ حضرات، آج کا یہ اجلاس پاک سلطان العارفین سلطان التارکین سید السادات حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے غلام اولیاء کمیٹی کے لوگوں کی طرف سے منعقد ہوا۔ آج کی تاریخ میں پروگرام حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے کچھ حالات بیان کرنے تھے، مگر چونکہ یہ تاریخ مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کی تاریخ ہے، آنے والے انشاءاللہ دنوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کے تبلیغی کارنامے اور ان کے زمانے کے جو واقعات جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اسے کسی موقع سے کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام اوحد الدین اور لقب اشرف جہانگیر ہے، جو من جانب اللہ دیا گیا ہے، سلسلہ اشرفیہ کے بانی اور مبانی مخدوم اشرف جہانگیر ہیں۔ ہجری 707 یعنی 8ویں صدی کے شروع میں آپ پیدا ہوئے اور ایران کا صوبہ خراسان اور خراسان کا دارالسلطنت سمنان، وہاں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے والد گرامی حضرت سید محمد ابراہیم، جو اس وقت سمنان کے بہت بڑے بادشاہ، حاکم اور بادشاہ سمنا تھے، ان کے گھر پہ آپ تولد ہوئے، پیدا ہوئے، یعنی آپ کے والد گرامی صوبہ خراسان کے بہت بڑے بادشاہ حضرت مخدوم اشرف علیہ رحمہ ہجری 707 میں پیدا ہوئے۔
آپ کے والد گرامی سید محمد ابراہیم اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ بنت یسوع، ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی ریاست کے مالک ہیں حضرت سید محمد ابراہیم، حاکم سمنا، سلطان سمنا، بادشاہ سمنا ہیں، مگر انہیں کوئی اولاد نہ تھی۔ اولاد نرینہ کے لیے وہ دعا فرماتے۔ اس زمانے میں ہجری 8ویں صدی ہجری کی بات ہے، حضرت سید محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بیوی صاحبہ کے ساتھ اپنے ایک باغ میں تشریف فرماتے۔ اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام مجذوب ابراہیم سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ وہ اچانک تشریف لے آئے اور حضرت مخدوم اشرف سمنا کے والد گرامی سید محمد ابراہیم سے کہا، اور ابراہیم تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نرینہ ہو؟ جب یہ سنا تو خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جس کی دعا کر رہے یہ مجذوب اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اس وقت اس مجذوب محمد مجذوب ابراہیم نے آپ کو دعائیں دی اور وہ دعا رنگ لائی کہ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت سید محمد ابراہیم کے یہاں پر حضرت عوض الدین مخدوم اشرف جہانگیر پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے 3 مہینہ پہلے جو علاقہ تھا سمنان کا بہت بڑی فصیل تھی، اور رات میں اس علاقے پورے گاؤں کے دروازے جو فصیل تھی جس میں پورا سمنان آ جاتا، سپاہی جو تھے وہ فصیل کو بند کر دیتے۔ حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے 3 مہینہ پہلے رات کے وقت اچانک وہ مجذوب ابراہیم اندر آئے، جبکہ فصیل کی دیواریں بہت بڑی تھی، اور جب رات کو دروازہ بند کر دیا جاتا تو پھر کوئی آدمی سمنان کے اندر آ نہیں سکتا۔ سپاہی ایک جگہ چبوترے پہ بیٹھا ہے واچ مین، اور دیکھا کہ رات کا ایک حصہ گزر چکا اور یہ مجذوب ابراہیم کہاں سے آ گئے، اور آ کر ایک زوردار آواز میں آواز بلند کر رہے تھے، اور مجذوب ابراہیم فرما رہے تھے کہ با ادب با ملاحظہ، با ادب با ملاحظہ، ہوشیار مخدوم جہانگیر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 3 مہینہ ولادت سے قبل کا واقعہ ہے۔ اب وہ بات سنی اور ان کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ پھر اس سید محمد مجذوب ابراہیم کی آواز کو اس وقت پورے شہر والوں نے سن لیا، یہاں تک کہ یہ بشارت دے کے چلے گئے 3 مہینہ گزرا، اس کے بعد حضرت سید محمد ابراہیم کے یہاں مخدوم جہاں کی دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد والدہ سے حاصل کی، اور 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں کے قاری حضرت مخدوم جہانگیر بن گئے۔ 7 قراتوں کے قاری بن گئے، حافظ قرآن بن گئے، اور ابتدائی تعلیم میں تصوف اور سلوک آپ نے اس زمانے کے بہت بڑے کامل بزرگ و اساتذہ سے حاصل کیا، جن میں شیخ علاء الدین، شیخ عماد الدین، شیخ رخد الدین، شیخ عبداللہ یافعی، شیخ محمد امدانی، یہ بڑے بڑے نام آتے ہیں جو اس وقت کے بہت بڑے صوفیاء میں جن کا شمار، بہت بڑے علم والوں میں جن کا شمار ہوتا تھا۔ ابتدائی دور میں سلوک اور تصوف اور طریقت کی ان سے تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ جب حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 17 سال کی ہوئی، 17 سال کی عمر میں آپ پورے سمنان کے بادشاہ و حاکم بنائے گئے۔ 17 سال کی عمر میں سمنان کے بادشاہ بنے۔ اب جوانی کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ اللہ، 17 سال کی عمر ہے اور پورے خراسان، پورے سمنان کے حاکم ہیں، پورے سمنان کے بادشاہ ہے، بہت زبردست سلطنت ہے، دولت کا انبار لگا ہوا ہے، سپاہی، نوکر چاکر اور طرح طرح سے لوگ خدمت کرنے والے۔ ظاہر بات ہے اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہیں، اتنی بڑی ریاست کے مالک ہیں، تو پھر خدمت گزاروں کی کمی نہ ہوگی، مال و اسباب کی کمی نہ ہوگی۔ 17 سال کی عمر میں سمنان کے تخت پر بیٹھے اور بادشاہ کے حاکم کے طور پہ تخت پہ جلوہ بار ہوتے ہیں۔
अब कुछ साल गुजरते रहे मगर दिल में एक इत्तेराब कायम है, दिल में एक जो है बेचैनी है। ये सब कुछ है, सल्तनत के बादशाह बन गए, हाकिम बन गए, वजीरों की कतारें लगी है, काम करने वाले नौकरों चाकर की कतारें लगी है, इतनी बड़ी रियासत के बादशाह है मगर अंदर से दिल बेचैन है। इन सब में लुत्फ नहीं आ रहा है, इन सब में मजा नहीं आता है। एक अंदरूनी कैफियत जो इंसान को अंदरूनी तौर पे मजबूत कर दे, अंदरूनी तौर पे आदमी सेटिस्फाइड हो जाए, मुतमईन हो जाए, सब है सल्तनत सियासत और रियासत है मगर अंदरूनी तौर पे दिल बेचैन है। यहाँ तक कि एक ऐसा दिन आया, 17 साल की उम्र में बादशाह बने, कुछ जमाना कुछ साल गुजर गए, आप अपने सल्तनत में तशरीफ फरमा थे, अचानक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और मखदूम सिमना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये जाहिरी सल्तनत नहीं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए विलायत की सल्तनत को रखा है। विलायत की सल्तनत अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए की है और तुम्हें ताजदार विलायत बनाना है। यानी ये तो जाहिरी तुम ताजदार सिमनान हो मगर अल्लाह तुम्हें और बादशाह देना चाहता है और सल्तनत देना चाहता है। बस ये जुमला सुना, दिल में बेचैनी इस्तिराब तो था ही और फौरन जो है इरादा कर लिया, अब सारी हुकूमत को छोड़ें और तसव्वुफ और तरीक़त में कदम रखें। हाकिम सिमनान, अब ये बहुत बड़ा मसला होता है, इतनी बड़ी रियासत को छोड़ना, लोग इनके लिए झगड़े करते हैं, इन सब चीजों के लिए झगड़े होते हैं। और मैं कुर्सी पे बैठूं, मैं कुर्सी पे बैठूं, ये कुर्सी पर बैठ बैठ कर पब्लिक की पथारी पर डाली है। किसको नहीं शौक होता है कि वो हाकिम बने, मगर अल्लाह अल्लाह, बुजुर्गों का हाथ अलग होता है। आप ने दिल में जो बेचैनी इस्तिराब था, अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का ये इशारा पाया। 25 साल की उम्र में जब आप कदम रखते हैं, ऐन जवानी का आलम है, 25 साल की उम्र में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी वालिदा से इजाजत तलब की, आपकी वालिदा ने इजाजत दी और आप कुछ हजार सिपाहियों को लेकर सिमनान से बाहर निकलते हैं ताकि लोगों को ये लगे, ऐसा न हो कि ये हाकिम सिमनान को छोड़ के जा रहे हैं, लोगों को लगे कि किसी महम पे जा रहे हैं, किसी जगह जो है जंग का मौका या कोई काम होगा, सिपाहियों को लेके जा रहे हैं। आप कई हजार सिपाहियों को लेकर वालिदा से इजाजत लेकर सिमनान से बाहर निकले। एक मकाम पर आपने सिपाहियों को वापस भेज दिया। अब तने तनहा हक और तसव्वुफ और तरीकत की तलाश में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर निकले। सबसे पहले मुल्तान में, ईरान आप तशरीफ ले आए, ईरान में गए, उसके बाद आप मुल्तान तशरीफ ले आए। मुल्तान में एक इलाका ऊंच है जहां पे बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त है, हजरत जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त, वो उस वक्त ऊंच में मुल्तान के बहुत बड़े सूफी, बहुत बड़े अहलुल्लाह में उनका शुमार हजरत जलालुद्दीन जहानिया जांगश, ये कितने बड़े बुजुर्ग हैं, इससे आप अंदाजा लगाओ। जुमा के बयान में भी ये बात मैंने की थी। हजरत मखदूम अशरफ जलालुद्दीन जहानिया जांगश रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस जमाने में सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ ले आए और आपका शोरा हुआ, पूरी दुनिया में सरकार गरीब नवाज का नाम पहुंचा। अजमेर में हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग आए हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती नाम है, और लोग उनको देखते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कि सरकार गरीब नवाज की खिदमतें वो रंग लाई कि आज सारी दुनिया जानती है 92 या 90 लाख लोग ख्वाजा के हाथ पर ईमान ले आए और मुस्तफा के इश्क की दौलत ख्वाजा ने उन्हें अता फरमाई। उस वक्त पूरा मुल्तान में भी नाम पहुंचा, ऊंच में भी नाम पहुंचा का बहुत बड़े बुजुर्ग। अब उस जमाने में इंडिया पाकिस्तान का मसला था नहीं, वहां पे भी नाम पहुंचा। तो हजरत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह सोचते थे कभी मौका मिले तो उस मोइनुद्दीन से मुलाकात करना है जिसको सरकार दो आलम ने खास अता बना के तबलीग के दीन के लिए हिंदुस्तान भेजा है। खैर एक दिन मौका लिया, मिला, अपने 2-4 साथियों को लिया और मुल्तान से आप अजमेर शरीफ तशरीफ ले आए। मगर जिस दिन जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह
अजमेर शरीफ पहुंचते हैं। क्या देखा, पूछा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ मिलेंगे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से मुलाकात करनी है। जिससे पूछा जवाब देने वाले ने दिया, हुजूर आपने आने में कुछ देर ताखीर कर दी, अभी चंद दिनों पहले ही मोइनुद्दीन चिश्ती का विसाल हो गया है, इंतकाल फरमा गए। चंद दिन हजरत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को अफसोस हुआ कि जमानों से मिलने की तमन्ना थी, मगर यहाँ पहुंचा तो कुछ दिनों पहले ही मोइनुद्दीन चिश्ती की दुनिया से विसाल फरमा गए। खैर चलो कब्र पे फातिहा पढ़ लेते हैं। अभी कब्र बनाई गई थी, कच्ची कब्र थी, चंद दिनों पहले कब्र बनाई है। पाई थाने की तरफ से हजरत जलालुद्दीन जहानिया जांगश्त रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा की कब्र के करीब आते हैं और बुलंद आवाज से सलाम फरमाते हैं, अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन, अस्सलामु अलैकुम या मोइनुद्दीन। सलाम किया, कब्र ख्वाजा से जवाब आया, वालेकुम सलाम या जलालुद्दीन। ख्वाजा की कब्र से आवाज आई। जैसे आवाज आई हजरत जलालुद्दीन फातिहा पढ़ने लगे। दिल में सोचते हैं, ख्याल करते हैं, हुजूर जब आप जलालुद्दीन के सलाम का जवाब बुलंद आवाज से दे सकते हैं तो आपको देखने की तमन्ना लेके आया था, आपसे मुसाफा करने की तमन्ना लेके आया था, आपसे मुआनका करने की तमन्ना लेके आया था, मगर जिंदगी ने वफा न की, आप चंद दिनों पहले ही विसाल फरमा गए। हुजूर जब आप सवा सलाम का जवाब दे सकते हैं तो यकीनन मुझे आप मेरी वो तमन्ना भी पूरी कर सकते हैं। ये कह के दुआ कर रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं। हजरत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या देखा, अभी उनका फातिहा पढ़ना खत्म न हो पाया था, अभी मुकम्मल वो दुरूद व सलाम और खत्म कुरान मजीद की तिलावत से फारिग न हो पाए थे कि जहां तशरीफ फरमा थे पास में कब्र ख्वाजा है। अचानक ख्वाजा की कब्र में हरकत हुई, देखते ही देखते ख्वाजा की कब्र दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। कब्र फटी और अंदर का सारा कब्र का नक्शा मालूम हो गया। जलालुद्दीन आगे आए और कब्र में देखा, अल्लाह अल्लाह, पूरी ख्वाजा की कब्र जन्नत का बाग बनी है और उस कब्र में एक तख्त लगा है नूरानी और उस तख्त पर मेरा ख्वाजा जलवा बार है। थोड़ी देर में तख्त ऊपर आया, सरकारी गरीब नवाज बाहर तशरीफ ले आए, हजरत जलालुद्दीन से फरमाते हैं, और जलालुद्दीन फकीर की तो आदत थी कि जब जमीन पे था तब भी कोई खाली नहीं जाता था, फकीर की आदत थी जब जमीन पर था तब भी कोई खाली नहीं जाता था, आज भी कोई खाली नहीं जाएगा। हमें देखने के इरादे से आए थे, हमसे मुसाफा करने के इरादे से आए थे। सरकारी ख्वाजा ने जलालुद्दीन को दीदार भी करवाया, उनका मुसाफा भी किया, उनको गले से भी लगाया, इजाजत ख्वाजा ने अता फरमाई, खिलाफत सरकारी ख्वाजा ने जलालुद्दीन को अता फरमाई। बस वही ख्वाजा का करम, ख्वाजा की इनायत है, ख्वाजा की खिलाफत का नतीजा था। जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तसव्वुफ पर तो सही, तरीकत पर तो सही, मगर ख्वाजा की नजर ने और निखार दिया, ऐसा निखारा कि फिर जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब सजरा आगे बढ़ा, अल्लाह ने जलालुद्दीन की नस्ल में ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग पैदा फरमाए। हजरत कुतुब आलम बुरहानुद्दीन अहमदाबाद में जलालुद्दीन के पोते हैं, उनके पर पोते अहमदाबाद में सिराजुद्दीन शाह आलम है, हजरत सिराजुद्दीन शाही आलम। और इस तरह होते होते आज भी उनकी नस्ल में औलिया इकराम मौजूद हैं। ये ख्वाजा के करम और निगाह का नतीजा है। अल्लाह अल्लाह। अब वो बहुत बड़े बुजुर्ग ऊंच में मुल्तान में तशरीफ फरमा है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुंचे खानका या मस्जिद में, हजरत जलालुद्दीन तशरीफ फरमा थे, उनके मुरीदीन थे और उन्हें वो तालीम दे रहे थे, तसव्वुफ की तरीक़त की तालीम दे रहे थे। पूरा खानका पूरी भरी पड़ी है और जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदीन मुअतक़िदीन आपकी बारगाह में मुजाहदा करने वाले तालिबीन मुजाहदा तशरीफ फरमाए। अचानक जो मेन दरवाजा था वहां से हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह दाखिल हुए। अभी मस्जिद खानका में आए नहीं है, अभी बहुत दूर दरवाजा है, वहां पे पता पूछते पूछते हजरत मखदूम जहांगीर जैसे ही दाखिल होते हैं, यहाँ बैठे बैठे जलालुद्दीन जहानिया जागश्त फरमाते हैं,
بوئے یار میں آیت، بوئے یار میں آیت، یار کی خوشبو آ رہی ہے، یار کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہہ کر آپ اٹھ گئے، فوراً تیز قدم سے خانقاہ کے دروازے کے باہر گئے تو دیکھا ایک نورانی چہرے والا شہزادہ ہے جس کی خوشبو پورے علاقے کو معطر و منور فرما رہی تھی۔ حضرت جلال الدین فرماتے ہیں ہمیں خوشبو نے بتا دیا کہ تم آئے ہو، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضرت جلال الدین جہانیہ جاگشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی بڑی عزت کی اور ان کو جو ہے بٹھایا۔ اب اہل بیت تو خوشبو سے پہچانے جاتے ہیں بھائی، مگر اس خوشبو کے لیے وہ ناک بھی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ جنہیں سچی اہل بیت کی محبت ہوتی ہے نا، سرکار اعلی حضرت وہ پالکی میں بیٹھے ہیں، اعلی حضرت فرماتے اتارو اس کو، اٹھانے والا کوئی سید زادہ ہے۔ یہ عشق تھا حضور اعلی حضرت کا اہل بیت اطہار سے، اور جو اہل بیت اطہار کے بارے میں حضور اعلی حضرت نے ایک شعر تو ایسا لکھا ہے کہ سب جو ہے سب اشعار پہ وہ بھاری ہے، اہل بیت کی فضیلت پر پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا میں۔ ارے جو اعلی حضرت کو نہیں مانتا ہے، اعلی حضرت سے کتراتا ہے مسئلے کے اعلی حضرت سے، وہ بھی جب بیان کرنے پہ آتا ہے اور اپنی تقریر کو دھواں دار بنانا ہوتا ہے تو وسیلہ اعلی حضرت کے شعر کا لیتا ہے، اگرچہ اعلی حضرت کا نام نہیں لیتا مگر دبے لفظوں میں کہتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ یہ محبت اہل بیت کا وسیلہ اور صلہ اللہ نے اعلی حضرت کو دیا ہے۔ مخالف بھی جب بات کرتا ہے تو کلام و شعر اعلی حضرت کا پڑھتا ہے۔ اب وہ نام نہ لے، کسی نے کہا ہے مگر کس نے کہا ہے سب کو معلوم ہے، شعر اعلی حضرت ہی کا پڑھ رہا ہے، شعر اعلی حضرت ہی کا پڑھ رہا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، جاروی شریف آتی ہے اپنے بزم میں وہ قصید غوثیہ پڑھتے ہیں، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، مکہ چھوڑ دیتے ہیں مگر پڑھتے اعلی حضرت کا کلام ہے۔ یہ سرکار اعلی حضرت کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ حب اہل بیت نے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام حضور اعلی حضرت کو عطا فرمایا۔ اب خوشبو سے پہچانے جاتے ہیں، اللہ اللہ کسی نے کہا تھا انہی کے دامن کی خوشبو سے موت تھرے اپنا جہاں بھی، انہی کے دامن کی خوشبو سے موت تھرے اپنا جہاں بھی، کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، قفس کی تیلیوں سے لے کے شاخ آسیاں تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے میری دنیا وہاں تک ہے۔ اللہ اللہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے، 3 دن اور ایک روایت میں لکھا 40 دن حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قیام گاہ آپ کے خانقاہ میں تشریف فرما ہوئے، مہمان نوازی کی گئی اور حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور آپ کی اجازت دی، وظائف کی اجازت عطا فرمائی اور آپ کو سلسلے قادریہ کی اجازت عطا فرمائی۔ سلسلے قادریہ کی ساری خلافتیں حضرت مخدوم جہانگیر علیہ رحمہ کو جلال الدین جہانیہ جاگشت علیہ رحمان عطا فرمائی۔ جب ان کے رخصت کرنے کا وقت آیا، حضرت جہانیہ جاگشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا تو ارادہ تھا کہ کاش یہ نعمت میرے حصے میں آتی، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی اور کا حصہ بنایا ہے، یعنی اے مخدوم جہانگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اوحد الدین، جاؤ ہندوستان میں جاؤ، جو ہے بنگال کے علاقے میں، بنگال کے بہت بڑے بزرگ شیخ مخدوم بنگال علاؤدین حق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اللہ نے تمہیں انہی کے حصے میں ڈالا ہے۔ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم بنگال، مخدوم بنگال آپ وہاں سے تشریف لے آئے، دہلی آئے، بہار تشریف لے گئے۔ بہار میں جیسے ہی آپ تشریف لے جاتے ہیں اس وقت بہار کے بہت بڑے بزرگ اور مخدوم بہار حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری جیسے ہی حضرت مخدوم جہانگیر رحمت اللہ تعالی علیہ بہار میں داخل ہوتے ہیں، حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا ہے
اور لوگ نماز جنازہ کے لیے کسی نماز پڑھانے والے کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت نے وصیت کی تھی میری نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا, ایک آدمی جب میرا جنازہ تیار کر دیا جائے, صفیں باندھ لی جائے اور صفوں کو ترتیب دے دو, مجھے جنازے میں رکھ دو. انتظار کرنا, جب صفیں باندھنے کے بعد میرا جنازہ رکھ دیا جائے گا, مغرب کی جانب سے ایک درویش آئے گا جس کا چہرہ بڑا نورانی ہوگا, سید نصب سید ہوگا, سیون نصب سید ہوگا, نورانی چہرہ ہوگا, 7 قراتوں میں قرات کرتا ہوگا, حافظ قرآن ہوگا, کالا کمبل اوڑے ہوگا. جنازہ رکھ دینا. مغرب کی جانب سے ایسا آدمی آئے جس میں یہ ساری علامتیں ہوں تو سمجھنا وہی میری نماز جنازہ پر آئے گا. اللہ اللہ. اب حضرت مخدوم احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غسل دیا, کفن پہنایا, جنازے میں رکھ دیا گیا. آپ کے مریدین لاکھوں کی تعداد میں ہیں, جنازہ رکھا ہے, انتظار کر رہے ہیں. اب وقت تھوڑا ہی گزرا تھا کہ دیکھا لوگوں کی نظر ہے کہ یہاں سے آنے والا ہے. حضرت مخدوم بہار میں فرمایا ہے, احمد شیخ الدین احمد یحییٰ منیری نے فرمایا ہے یہاں سے آنے والا ہے. لوگوں کی نظریں ٹکی زبان کے دیکھ رہی ہے. ابھی تھوڑا وقت نہ گزرا تھا, ایک فقیر درویش آدمی, چہرے پہ نورانیت ہے, پیشانی پہ نور کی لکیریں جاری ہے, چہرہ پورا جو ہے اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ ہے, یہ علی کا شہزادہ فاطمہ کا نور نظر ہے. ان کی چہرے ان کی پیشانی بتا رہی ہے, گویا یوں کہہ لو خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں, صورت بتا رہی ہے آل رسول ہے. انتظار کر رہے تھے, آئے کا آپ 7 قراتوں کے قاری ہے, کہاں 7 قراتوں کا قاری ہو, آپ حافظ قرآن ہے, کہاں حافظ قرآن ہے. جتنی علامتیں مخدوم بہار نے بتائی تھی ساری علامتیں پوری ہوئی کہ حضور ہماری شیخ نے آپ ہی کو نماز جنازہ پڑھنے کی وصیت فرمائی ہے. حضرت مخدوم جہانگیر بولتے ہاں مجھے معلوم ہے اسی لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. یہ پہلا اتفاق کہ آپ بہار میں تشریف لائے ہیں. اللہ اللہ. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مخدوم اشرف نے حضرت شریف الدین احمد یحییٰ منیر کی نماز جنازہ پڑھائی. اس رات کو سوئے تو حضرت مخدوم جہانگیر کو خواب میں حضرت شریف الدین احمد یحییٰ منیر فرماتے ہیں شہزادے آپ کا شکریہ, آپ نے میری نماز جنازہ پڑھائی, ہم تم سے بہت خوش ہوئے. خاص میری تو خواہش یہ تھی کہ میں ہوتا اور تم سے ملاقات کرتا, مگر اللہ کی حکمتیں رب جانتا ہے. فوراً تم جاؤ, رخ سفر طے کرو اور مخدوم بنگال علاؤ الحق پنڈیوی بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. بہار سے آپ بنگال میں تشریف لے آئے. بنگال کے بہت بڑے بزرگ مخدوم بنگال علاؤ الحق لاہوری پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بنگال کا علاقہ پنڈوا شریف, وہاں اب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنگال میں پہنچے. ابھی آپ جیسے ہی شہر میں داخل ہوتے ہیں حضرت جلال الدین جہانگیر اجاگشت ہی کی طرح حضرت مخدوم بنگال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہیں. جیسے ہی شہر میں حضرت مخدوم جہانگیر علیہ رحمہ داخل ہوتے ہیں, مخدوم بنگال فرماتے ہیں بوئے یار میں آیت, بوئے یار میں آیت, دوست کی خوشبو آ رہی ہے جس کا انتظار تھا. شاید وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا انتظار شیخ بنگال کر رہا ہے, وہ شہزادہ آ گیا ہے. اللہ اللہ. تھوڑی دیر ہوئی تو ان کے مین گیٹ سے حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے. اللہ اللہ. حضرت جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی عزت کی, بٹھایا, کھانا کھلایا, اور ایک ہی نظر سے مخدوم بنگال دیکھ رہے ہیں, کہاں جو چہرہ خواب میں دکھایا گیا تھا وہی ہے. اللہ اللہ. اب حضرت مخدوم جہانگیر علیہ رحمہ 12 سال مخدوم بنگال علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہے, اور ان 12 سال میں مجاہدات کیے, ریاضتیں کروائی, اور سلسلے چشتیہ نظامیہ کی ساری خلافتیں شیخ بنگال نے اشرف جہانگیر علیہ رحمہ کو عطا فرمائی. اور ان 12 سال جو پیر کی صحبت میں رہے, اللہ اللہ, یعنی سونا تو تھا ہی, اس پہ یہ کہ بزرگوں کی خدمتیں سونے پہ سہاگا ہو گیا. اہل بیت تھے اور بہت بڑے جو ہے بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے, اور سمنا کے بادشاہ. اللہ اللہ, یہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے.
अब मखदूम बंगाल की बारगाह में 12 साल रहे। इन 12 साल में और जो है उनको मुजाहदा करवाया गया, तसव्वुफ की मंजिलें तय कराई गई, रियाजत की मंजिलें तय कराई गई और इस कदर निखारा गया, खिलाफत दी, इजाजत दी और बहुत तरीके से निखारा गया। 12 साल के बाद मखदूम बंगाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अब तुम्हें खिदमत दीन करनी है। अल्लाह अल्लाह उलमा फरमाते हैं हिंदुस्तान में वो अकाबिर हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस हिंदुस्तान की जमीन पर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, उस जमाने का हिंदुस्तान, जिन्होंने इस जमीन पर दीन इस्लाम की जड़ों को मजबूत फरमाया, मुस्तफा की शरीयत को नाफिज फरमाया और कलमाए तौहीद और कलमाए रिसालत के जो है आबियारी की हिंदुस्तान की जमीन में, जहां ख्वाजा का नाम है, जहां पर जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त का नाम है, जहां मखदूम बंगाल का नाम है, वहां बड़ा नाम हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। जहां जाते काफिरों का हुजूम होता, आपको देख के लोग कलमा पढ़ जाते, आपको देख के लोग कलमा पढ़ लेते। हजारों लोगों को हजरत मखदूम जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलमा पढ़ाया। जहां जाते लोग आपको देख के कलमा पढ़ते, यहां तक कि जब तक रहे इस तरह दीन मतीन की खिदमत की कि आपने कई हजार लोगों को मुस्तफा के इश्क से बहरामंद फरमाया। यहां तक कि वहां से निकले और निकलकर आप बिहार में तशरीफ ले आए, यूपी में तशरीफ ले आए, जौनपुर कछोचा शरीफ, उस वक्त जौनपुर में आता था, अभी अंबेडकर नगर में आता है, वहां पे आप तशरीफ ले आए और आप फिर तबलीगी दौरा फरमाती। अल्लाह अल्लाह कितने बड़े बहुत बड़े उर्दू के अदीब हैं जिनका नाम हजरत मलिक मोहम्मद जायसी है। वो कहते हैं कि सिद्दीकीन में बहुत बड़ा मकाम तर्क सल्तनत के एतबार से, यानी औलियाए किराम में वो औलिया जिन्होंने सल्तनत को छोड़ दिया, तख्त ताज को छोड़ दिया, सल्तनत के तर्क में जिनका औलिया में बहुत बड़ा मकाम है, वो दो बुजुर्ग हैं। एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने बल्ख की सल्तनत को छोड़ा था, एक बहुत बड़ा मकाम इब्राहिम बिन अदहम का है, और दूसरा मकाम मखदूम जहांगीर अशरफ सिमनानी का है। अल्लाह अल्लाह। एक दिन आप अपने पीर हजरत मखदूम बंगाल के पास बैठे थे, अचानक रात को आप विर्द वज़ाइफ में मशगूल हैं, आपका नाम अवधुद्दीन है, मगर सुनिए आपको अशरफ जहांगीर क्यों कहा जाता है, विर्द वज़ाइफ में मशगूल थे, अचानक रात को एक गैबी आवाज आती है, उलमा फरमाती है वो खिज़र अलैहिस्सलाम की आवाज या इशारा गैबी है, हाथी पे गैबी है, आप विर्द वज़ाइफ में मशगूल हैं और अचानक आवाज आती है, ऐ अशरफ जहांगीर, ऐ अशरफ जहांगीर, ऐ अशरफ जहांगीर। इतनी आवाज आई, आस पास में लोग जग गए। आपके पीर हजरत मखदूम बंगाल तशरीफ ले आए और हजरत मखदूम अशरफ से फरमाते हैं शहजादे मुबारक हो, ये खिताब अल्लाह की जानिब से तुम्हें अता हुआ है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर, अशरफ जहांगीर यानी पूरी दुनिया में अशरफ जहांगीर, जहांगीर अशरफ यानी आपको ये खिताब में जाने बिल्ला अता हुआ और उसी वक्त से आप अशरफ जहांगीर से मशहूर हुए। मखदूम अशरफ जहांगीर, मखदूम इसलिए कहा जाता है कि आप सिमना के मखदूम हैं, हाकिम हैं, और अशरफ जहांगीर लक़ब आप बिहार, आप यूपी में तशरीफ ले आए, कछोचा शरीफ में अब दीन की तबलीग करते, जैसा मौका रहता वैसे दीन की तबलीग लोगों को इरादत में दाखिल फरमाते, बैठ फरमाते, हजारों लाखों लोग आपके सिलसिले इरादत में दाखिल हुए। जहां जैसी जरूरत पड़ती हजरत की आदत करीमा थी, हजरत अपने खादिमों को लेते, चंद अपने खास लोगों को लेते और इलाके इलाके में घूमते रहते, गश्त करते रहते, घूमते रहते। एक मर्तबा बहुत बड़े पुजारियों से मुनाजरा हुआ और आप उन्हें दावत इस्लाम दिए, तौहीद रिसालत की दावत दिए, मगर किसी जगह मंदिर, वहां के बहुत सारे सब पुजारी लोग और गैर मुस्लिम जमा हुए, बात बहुत बड़ी और हजरत के दावत पे उन लोग जो लब्बैक नहीं कह रहे थे और बात बहस में आगे बढ़ती गई। हजरत को जलाल आया, हजरत फरमाते इनको पूजते हो, इनकी इबादत करते हो और मेरे कहने से कलमा नहीं पढ़ते। अरे अगर मैं अपने कहने से इनको कलमा पढ़ा दूं तो कलमा पढ़ लोगे?
इन्हें कलमा कहाँ तो पढ़ लेंगे। अब जिनकी वो पूजा करते थे, मंदिर की आस पर मूर्तियां रखी थी, बुत रखे थे, हजरत फरमाते हैं कि ये तुम्हारे कलमा पढ़ने से कलमा पढ़ेंगे, चल कलमा पढ़। इतना कहना था, जितने बुत थे सब में जान आ गई और बुलंद आवाज से सबने कलमा ये तो ही पढ़ा। जब देखा कि ये बुजुर्ग तो हमारे बुतों को कलमा पढ़ा रहा है, इतना कहा सारे पंडितों की जमात कदमों में गिरी और कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। अल्लाह अल्लाह, ये हजरत मखदूम जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह सब जो है कलमा, इस तरह आप दीन की खिदमत करते और तबलीग दीन करते रहे जहां जैसी जरूरत होती। आपकी जिंदगी में एक वाकया मिलता है कि आपके तस्नीफ पर किताब जात पर हजरत अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम गुलकनी अलैहिमा लिखते हैं कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक गैर मुस्लिम मुशरिक जो था वो ईमान ले आया, मगर वो किसी जमाने में पंडित रहा था और मंदिर का बानी मबानी था। अल्लाह ने तौफीक दी, कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ने के बाद हजरत के साथ रहने लगा। हजरत ने इस्लामी नाम रखा। तो हजरत दौरे के लिए तशरीफ ले जाते। एक मरतबा ऐसा हुआ, हजरत जहां से तशरीफ ले जा रहे थे वही मंदिर आया जहां ये पहले पुजारी था और बाहर एक मूर्त रखी थी जिसको उस जमाने में बड़ा गौर से देखता था और बनाने वाले की तारीफ भी करता था और बड़ी हसीन और जमील वो मूर्त थी, यानी इंसानी मुजस्समा, औरत का मुजस्समा बना था। हजरत आगे चल गए, पता नहीं इसको क्या हुआ कि वो मूर्त के पास बैठ गया। आगे हजरत रुके नमाज के लिए, पीछे नजर दौड़ाई कि कोई कम है। क्या हुआ? कहा हजरत वो जो भी नए नए मुसलमान हुए हैं वो दिखते नहीं। कहा जाओ ढूंढो, फिर कहीं उधर चले जाएंगे फिर बवाल हो जाएगा। ढूंढते जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से हजरत के खादिम मुरीदीन चले गए, देखा बीच में मंदिर पड़ा था, उसके बाद मूर्त है, तो ये हजरत का मुरीद तो उस मूर्त के पास बैठा हुआ है, उससे मोहब्बत की बातें कर रहा है। चलिए आ हमारे साथ, चल हम जाएं और हम निकाह करेंगे, शादी करेंगे, हमारी औलाद होगी। मोहब्बत में फरिश्ता है, बात कर रहा है। इसका मुरीद आता है, कंधे को पकड़ता है, क्या कर रहा है? हजरत का मुरीद होकर इससे बात कर रहा है, मगर वो तो मोहब्बत में इस तरह फरिश्ता था, नहीं सुना और कुछ जवाब न दिया। हजरत का वो खादिम मखदूम अशरफ जहांगीर अलैहि रहमा के पास आया, हुजूर वो तो उस पाक तो मूरत थे उसके पास बैठा है, इसको मोहब्बत की बातें कर रहा है। हजरत मखदूम जहांगीर अलैहि रहमा को जलाल आया, मेरा मुरीद और ये हरकत कर रहा है। जलाल में आए, हजरत की आदत करीमा थी, हजरत अपने बाएं कंधे पर रुमाल रखा करते थे। जलाल में आए, जब बिल्कुल अपने मुरीद के करीब आए तो हजरत को रहम आ गया, मेरा मुरीद और इस पत्थर की मूर्ति के सामने कितना बेबस बना हुआ है। आए थे जलाल में, हजरत उसकी मुरीद की अपने मुरीद के हाल को देखकर हजरत को जो है जवान आ गया, यानी जलाल खत्म हो गया। मगर उस मूरत पे हजरत को गुस्सा आने लगा। आप मूरत के करीब आए और मूरत के करीब आकर हजरत मखदूम जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ठोकर मारते हैं। ठोकर मार के मूर्ति से कहते हैं, अरे कब से मेरा मुरीद कह रहा है चली क्यों नहीं जाती? ये कहना था, ठोकर मारी, अल्लाह ने मूर्ति में जान पैदा कर दी। ये कहना था, मूर्ति में अल्लाह ने जान पैदा कर दी। हजरत के कंधे पे रुमाल था, रुमाल ओढ़ा दिया और हजरत ने अपने मुरीद से कहा, जाओ इन दोनों का निकाह पढ़ा दो। आज भी उनकी औलाद है, इनकी 6 उंगली जो आखिरी वाली उंगली है उसमें कुछ पत्थर का हिस्सा होता है, पत्थर की होती है, हिस्सा पत्थर का होता है। यानी अल्लाह ने ये करामत रखी है ताकि लोग देखें कि ये मखदूम जहांगीर की करामत का नतीजा है। इस तरह आप दीन की खिदमत करते रहे और अल्लाह अल्लाह इस तरीके से आपने खिदमत दीन फरमाई। अल्लाह अल्लाह कि आप हजरत मखदूम जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के सवाने पढ़ते जाइए, दीन इस्लाम और अपने मुरीदों को किस तरह संभाला, उनका तज़किया नफ्स करना और इस कदर मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन की तबलीग हिंदुस्तान में की। आज भी हजरत का मज़ार मरजाई खलाइक बना हुआ है। यूपी का इलाका कछोछा शरीफ है, जहां देखो अल्लाह अल्लाह 28 तारीख मुहर्रम के, यानी 28, 29 या 27, 28, 29 को 3 दिन मखदूम जहांगीर अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्स मनाया जाता है। इन दिनों में
बड़े बड़े लोगों को शिफा मिलती है, बड़ी बड़ी बीमारियों से लोगों को शिफा मिलती है। खास करके आज भी हजरत की करामत है, आपके गुस्ल का पानी आपके मजार का एक जगह तालाब में जमा होता है और वहां पे अगर कोड़ी नहाता है उसका कोड़ खत्म हो जाता है। उस पानी को लोग तबर्रुक के लिए ले जाते हैं, जिस नीयत से पिया जाता है वो पानी शिफा देता है। और खास करके मखदूम जहांगीर के बारगाह में जिन्नातों का इलाज होता है, जादू का इलाज होता है। जो जिन्नात किसी के कब्जे में न आता हो, हजरत मखदूम जहांगीर के मजार का आपका रूहानी फैज आज भी जारी है, वहां के जिन्नात भी गुलाम बन जाता है, वहां के जिन्नातों का बादशाह भी खादिम बन जाता है। जादू जिसको कोई न तोड़ पाए। दुनिया में दो ही हिंदुस्तान में शख्सियतें हैं, अगर गुजरात में देखना है तो इन सारे कामों के लिए हजरत सईद अली सरकार की बारगाह आलिया है, जहां पे जादू का इलाज, आतिफ का इलाज, जिन्नातों का इलाज होता है। और दूसरी बारगाह मखदूम जहांगीर की है, जिन्नात किया उनका बादशाह भी जब मखदूम जहांगीर की बारगाह में पहुंचता है कहता ही सख्त होता है, जिस्म को छोड़ के हजरत के इशारे से जल के राख हो जाता है। हजरत मखदूम जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज भी हजरत का मदार मरजई खलाइक बना है, शिफा मिलती है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा जाए थोड़ी सी खाक इनके आस्थाने से। 28 मुहर्रम शरीफ में आपके विसाल की तारीख है, जब आप दुनियाए फानी से दारे बका की तरफ जाने लगे। आपने मुहर्रम शरीफ की इब्तदाई दिनों में, इब्तदाई तारीखों में आपने अपने मुरीदीन से फरमाया, अब हम चंद दिन कयाम करेंगे। आप फरमाते हमारे लिए कब्र खोदी जाए, आपके लिए कब्र खोद दी गई। और आप अपने विसाल से कितने दिनों पहले उस कब्र में तशरीफ ले जाते और उस कब्र में आपने एक रिसाला तरतीब फरमाया, जिसमें अपने मुरीदीन के लिए सब जो है आपने वसीयतें फरमाई, मुरीदीन को नसीहतें फरमाई और उनको दीन पे रहना है, हक पे रहना है, किस तरीके से आगे मेरा मिशन बढ़ाना है, उनको जो है वसीयत कहते हैं। अपनी खिलाफत उस वक्त के बुजुर्ग आपके खादिम खास हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको खिलाफत अता फरमाई और आप उसी कब्र में बैठते थे रोजाना और मुरीदीन के लिए रिसाला तरतीब फरमाते, उनकी इस्लाह बयान फरमाई, उनको वसीयत की है और बहुत सारी बातें उस रिसाला में लिखी है। इसलिए उस रिसाले का नाम रिसाला कब्रिया रखा गया, यानी आपने कब्र खुदवाई और उस कब्र में बैठ के रिसाला आपने तरतीब दिया। बहुत अजीम उसमें तसव्वुफ की बातें और इंसान के पूरी जिंदगी में जो बातें कारामद और फायदामंद हो सकती है, सारी बातें अपने मुरीदीन ही के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए आपने तरतीब फरमाई। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक कि जब 28 तारीख आती है बड़े इत्मीनान से, बल्कि आपके दुनिया में पर्दा फरमाने से पहले रात को मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं और उसकी बशारत भी आप अता फरमाते हैं। यहाँ तक कि 28 मुहर्रम को आप बड़े इत्मीनान से दुनियाए फानी से दारे बका की तरफ अपने मौलाए हकीकी से जा मिलते हैं। और फिर आपको जब दफनाया गया, अल्लाह अल्लाह, उसके बाद कब्र पे दीवानों का हुजूम लगा। आज तकरीबन 8वीं सदी के बुजुर्ग हैं, आज ये 14वीं सदी 15वीं सदी की का आगाज है। देखिए इतनी सदियों में आपका बाजार मरजई खलाइक बना हुआ है, हजारों बीमारों ने शिफा पाई है, हजारों कोड़ियों ने शिफा पाई है, हजारों अंधों को आंखें मिल गई है, हजारों बेअवाओं को, हजारों बेसहारों को सहारा मिल गया है, हजारों बे औलादों को औलादें मिल गई है। बल्कि जब आपके उर्स की तारीख आती है तो खास कर आपकी करामत का इज़हार होता है। उस पानी में अल्लाह बरकतें दे देता है, अंधे को आंखें भी मिलती है, कोड़ी का मर्ज भी खत्म हो जाता है, बर्फ के दाग भी खत्म हो जाते हैं। अल्लाह ने ये कमाल दिया और ये अभी तक नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने वो कमाल मखदूम जहांगीर को फरमाया है। क़यामत तक आपकी बारगाह से इसी तरह मुस्तफा का बाला तस्लीम होता रहेगा। ये हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर है, अब्र करम उनके बरकत पे गौर बारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे, हजारों रहमतें हो ऐ अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। ये हजरत मखदूम जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह है और इस तरह आज भी उनका फैज हिंदुस्तान में जारी है। और खास कर उनकी बारगाह में जिन जादू का इलाज होता है
क्यों ना हो, बल्कि आपकी बारगाह की करामत, बड़े बड़े जादू और जिन टूट जाते हैं, खत्म और फना हो जाते हैं। इसीलिए कहा था, ऐ अशरफ जमाना जमाने मदद नुमा, ऐ अशरफ जमाना जमाने मदद नुमा, कार हाय बस्ता राज कलीद करम कुशा, या सैयदे अशरफ जहांगीर, या सैयदे अशरफ जहांगीर, दस्ते मंजारो ना तवागीर, दस्ते मंजारो ना तवागीर। अल्लाह ताला हजरत के फैजान से हमको मालामाल फरमाए, उनका रूहानी फैज हम सब गुरबा अहले सुन्नत पर जारी और सारी रहे, और अल्लाह ताला हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाता रहे, उनके कब्र से निकलने वाला ये फैज क़यामत तक जारी रहे। और अल्लाह ताला इन्हीं बुजुर्गों के वसीले, उनकी दुआ, उनके करम से अल्लाह हमको मजहब अहले सुन्नत पे इस्तिकामत अता फरमाए। मजहब अहले सुन्नत पे अल्लाह ताला हमको जो है गामजन रखे, और जब तक रहे बुजुर्ग अहलुल्लाह औलिया के दामन से वाबिस्ता होकर इस दुनिया से दारे बका का सफर तय करें। तो ये हजरत मखदूम जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। दुरूद शरीफ पढ़िए। तो हजरत मखदूम जहांगीर रहमतुल्लाह, अब उनको भी अल्लाह ने कैसा कमाल दिया, कैसा कमाल दिया, अल्लाह अल्लाह। अब मैंने कहा हजरत मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने कहा कि तर्क सल्तनत के एतबार से बड़ा मकाम हजरत मखदूम जहांगीर और इब्राहिम बिन अदहम का है, जिन्होंने सल्तनत छोड़ डाली। अब ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, सल्तनत छोड़ देना, या तो झगड़े होते हैं उसको पाने के लिए, मगर इस दिल में जब रूहानियत घर कर जाती है तो फिर दुनिया की सल्तनत। हजरत मखदूम हजरत इब्राहिम बिन अदहम बल्ख के शहजादे, बल्ख के बादशाह थे। एक दिन रात को अपने तख्त पर बैठे हैं दारुल सल्तनत में, तस्बीह पढ़ रहे हैं, वो भी अहलुल्लाह से थे, तस्बीह पढ़ रहे थे। शाही महल है, रात आधी गुजरी, किसी के छत पे दौड़ने की आवाज आई। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, कौन है जो इस वक्त शाही छत पे घूम रहा है, दौड़ रहा है, किसकी इतनी जुर्रत है? ऊपर से आवाज आई, हजरत ऊंट मेरा गुम हो गया है, आपकी छत पे तलाश कर रहा हूं। ऊंट गुम हो गया है, छत पे तलाश कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, कह रहे अजीब आदमी मालूम होते हो, अरे तेरा ऊंट गुम हो गया है तो छत पे थोड़ा आएगा, तेरा ऊंट गया होगा किसी भयाबान में, गया होगा किसी जंगल में, गया होगा किसी रेगिस्तान में, वहां तलाश कर। कभी छत पे ऊंट मिलता है क्या? ऊपर से आवाज आई, जब आपकी छत पे, शाही महल की छत पे ऊंट नहीं मिल सकता तो शाही गद्दे पर बैठ के तस्बीह घुमा के आओ, खुदा कैसे मिलेगा? अगर तुम्हें भी खुदा तलाश करना है तो तख्त को छोड़ो और तुम भी बयाबान चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, एक बात थी दिल में लग गई, गोया वो हाथी पे गैबी का इशारा था कि जब तुम्हारी छत पे ऊंट नहीं मिलता है तो शाही गद्दे पर बैठ के तस्बीह घुमा रहे हो, खुदा कैसे मिलेगा? ये दिल पे लग गई बात। अल्लाह अल्लाह, सुबह हुई तो अब सब छोड़ा और किसी को बताए बगैर फजर के बाद निकल गए। सल्तनत में कोहराम, हाकिम कहाँ गए? अल्लाह अल्लाह, लोग ढूंढते रहे, तलाश करते रहे। हजरत ने लिबास उतारा, शाहाना फकीर लिबास पहना, और शहर के बाहर एक छोटा सा तालाब था, नहर जारी थी, उस तालाब के पास बैठ गए। कई दिन के बाद पता चला हजरत तो वहां है। ढूंढते ढूंढते वजीर और सिपाही पहुंचे। हजरत को पता चल गया कि पीछे जो आ रहे हैं तो यहाँ तो वो ढूंढने ही मुझे आए होंगे, बाकी तो यहाँ कोई आएगा नहीं। हजरत जो है आपके पास गोदरी थी, उसको सुई से सी रहे थे, पता चल गया पीछे से आ रहा है। जैसे ही वो ढूंढने वाले वजीर बिल्कुल करीब आए, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है गोदरी सीते सीते अपनी जो है आपके हाथ से वो सुई गिर गई, जो है पानी में चली गई। जैसे ही पानी में गई, आप कहते ऐ समंदर की मछली हो, मेरी सुई अभी अंदर गिर गई है, मुझे ला के दो। इतना कहना था, समंदर के उस नहर तालाब के किनारे पर कई एक मछलियां जाहिर हो गई जिसके मुंह में सोने की सुई है। हजरत फरमाते हैं कि अरे ये तो छोड़ के आया हूं, ये सोना नहीं चाहिए, वो जो है वही चाहिए।
ایک مچھلی آئی، اس کے منہ میں وہ سوئی تھی جو آپ کی گر گئی تھی، گودڑی سیتے سیتے اس کے منہ میں وہ سوئی کنارے پہ آئی، حضرت نے سوئی کو لے لیا۔ اتنے میں وہ پیچھے ماجرا دیکھ رہے تھے وزیر لوگ، آگے آ گئے کہ حضرت چلیے، کہاں کہ حکومت انتظار کر رہی ہے، تخت آپ کا منتظر ہے، سلطنت میں سب لوگ انتظار کریں، چلیے۔ کس لیے چلے؟ کہاں آپ حکومت کریں، حاکم ہیں۔ حضرت فرماتے بتاؤ وہ حکومت سچی ہے یا یہ؟ وہ حکومت اچھی ہے؟ کہیے کہ وہاں تو صرف تم پر حکومت کرتا تھا، اللہ نے اس فقیری میں ایسی بادشاہت دیا ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی حکم کرتا ہو، وہ بھی کنارے پہ آ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ تو بتائیے وہ حکومت اچھی ہے یا یہ؟ اللہ اللہ۔ تو حضرت محمد ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے حضرت مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب یہ بلخ کے تھے مخدوم ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی بلخ کا ایک اور بادشاہ آیا تھا، مظفر بلخی۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت مخدوم جہانگیر علیہ رحمہ نے جلال الدین جہانیہ داغش اور حضرت مخدوم بنگال ان سب سے جو لیا، بہت بڑے مقام و منصب پہ پہنچے۔ اب حضرت کی بھی خانقاہ ہیں، مریدین ہیں۔ بلخ کا ایک شہزادہ بلخ کی سلطنت کو چھوڑ کر آیا، حضرت کو تلاش کرتے کرتے کہ حضور خدمت میں لے لیں۔ کہاں سے آئے؟ کہ بلخ کا شہزادہ حاکم ہوں، سب چھوڑ دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اب شہزادے ہو، حاکم ہو، بادشاہ ہو، تو اس فقیری میں کیا کام تمہارا؟ تمہیں راس نہیں آئے گا۔ کہ نہیں حضرت، بس یہی تلاش ہے، اس لیے تو سب چھوڑ کے آیا ہوں۔ سب فقیر ہی پسند ہے، تصوف پسند ہے، اور اسی میں رہنا ہے، اس تخت میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ حضرت فرماتے دیکھیے تم ٹھہرے بادشاہ والو دماغ، اور ہمارے یہاں تو فقیری کبھی کھانا ملا نہ ملا، روزہ رکھنا کہ حضور یہ سب پسند ہے، مگر غلامی میں قبول کر لیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ جب آئے ہو اور رہو ہمارے پاس، لنگر میں کھانا ہوتا ہے، کھانا کھاؤ، اور جو بھی آتا ہے وہ خدمت کرتا ہے، تم بھی خدمت کے لیے جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو۔ جنگل میں بھیج دیا، لکڑیاں کاٹنے لگے حضرت مظفر بلخی علیہ رحمہ، لکڑیاں کاٹتے رہے، جہاں سب مریدین کو اسی طرح سے مجاہدہ کروایا جا رہا ہے۔ حضرت کو ایک خیال آیا کہ وہ بلخ کا شہزادہ آیا تھا مرید بننے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے رکھا ہے، دیکھیں بادشاہ کا پاور اترا کہ نہیں۔ حضرت ایک مرید سے کہتے ہیں جاؤ، جو جنگل میں ہمارے مجاہدہ کرنے والے اور جو مرید بننے آئے ہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، ان میں ایک مظفر بلخی نام کا آدمی ہے، جاؤ اور آواز لگاؤ مظفر بلخی کون ہے۔ وہ آگے آ کے کہے میں ہوں، تو بغیر کچھ کہے زوردار تھپڑ مار دینا، پھر آ کے بتاؤ کہ ریئیکشن کیا آتا ہے۔ اللہ اللہ۔ گیا حضرت کا خادم، آواز لگائی، جنگل میں لکڑیاں جتنے لوگ کاٹ رہے تھے، کہ مظفر بلخی کون؟ ایک آدمی آگے آیا کہ میں ہوں۔ جیسے ہی آگے آیا، حضرت کا آنے والا وہ خادم جو تھا، اس نے بغیر کچھ کہے زوردار زناٹے دار ایک تماچا رسید کر دیا، تھپڑ لگایا۔ جیسے ہی تھپڑ ملا، تیور بدلا۔ اچانک جب ہو جائے، اب پھر ان کے ساتھ جو کسی زمانے میں حاکم ہے، تھپڑ لگا، تیور بدلا، کچھ کیے تو نہیں، مگر جملہ ارشاد فرمایا افسوس کے بلخ نست۔ سمجھے؟ افسوس کے بلخ نست، یعنی تھپڑ مارا ہے، افسوس بلخ نہیں ہے، ورنہ بچا دیتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہیں دوسری جگہ جائے اور کوئی دادا گیری کرتا ہو، ہم بتاتے اب اکیلا ہوں بھائی، جام نگر ہوتا تو بتاتا ہے۔ تو حضرت مظفر بلخی فرماتے ہیں افسوس کے بلخ نست، تھپڑ مار دیا، پتہ نہیں میں کیا رہ چکا ہوں، تیور بدل کے کہا افسوس کے بلخ نست، افسوس کے بلخ نہیں ہے۔ اب شہزادگی تھی تب حاکم بنے تھے کسی زمانے میں۔ بادشاہوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ بادشاہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر حاکم کا تو حال، بادشاہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر دن میں کہے کہ وہ چاند دکھ رہا ہے
تو وزیر کو کہہ دینا چاہے ہاں پاس میں 2 تارے بھی ہیں. بادشاہوں کا دماغ منیم کے در کو دست غریب نس ہر جا کے می روت خیمہ زن و خان کا شد. اب حضرت کا مرید آیا کہ کیا ہوا؟ کہ حضرت تھپڑ مارا. کہ کیا کہا؟ کہ تیور بدلا، تھوڑا جلال آیا اور فرمایا افسوس کے بلک نس. حضرت نے فرمایا ہنوز بوئی حکومت باقی اس، ابھی حکومت کا نشہ باقی ہے، کاٹنے دو لکڑیاں، کاٹنے دو لکڑیاں. اللہ اللہ. اب کاٹتے رہے کاٹتے. پھر کچھ زمانوں کے بعد حضرت کو خیال آیا، پھر ایک نئے مرید سے کہا کہ جاؤ جنگل میں جو لکڑیاں کاٹ رہے ہیں ان میں ایک آدمی مظفر بلخی کا نام کا ہے، جاؤ سلام کرو اور اس کا نام پکارو، سلام کرو. وہ کہے کہ میں مظفر بلخی ہوں تو زوردار تماچا رسید کر دو. دیکھو ریئیکٹ کیا کرتا ہے، ریئیکشن کیا آتا ہے. گیا لکڑیاں کاٹ رہے تھے جنگل میں جو لوگ، آواز لگائی تم میں سے مظفر بلخی کون ہے؟ اتنا کہنا تھا. ایک ناتوا کمزور انسان قریب آیا اور کہا میں مظفر بلخی ہوں. اتنا سنا اس آنے والے انسان نے زوردار تماچا لگایا. اب جب تماچا لگا ہے اب تیور نہیں بدلا، اب حکومت کا نشہ سر چڑھ کے نہیں بولا. جیسے ہی تماچا گال پہ لگتا ہے وہ مظفر بلخی علیہ رحمہ اس تماچا لگانے والے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے یار ہم تو لکڑیاں کاٹتے کاٹتے لکڑے ہی ہو گئے ہیں، تم نے تھپڑ مارا، کہیں تیرے ہاتھ میں تو درد نہیں ہوا؟ اللہ اللہ، تیرے ہاتھ میں تو درد نہیں ہوا. حضرت کی بارگاہ میں واپس آئے کہ کیا کہا؟ کہ حضور کہا کہ ہم تو لکڑیاں کاٹتے کاٹتے لکڑا ہو گئے، تیرے ہاتھ میں تو درد نہ ہوا. حضرت فرماتے جاؤ جاؤ وقت آ گیا، اب نشہ اتر گیا، اب اس کا سینہ اس لائق ہو گیا کہ اجازت دی جائے، خلافت دی جائے، جلدی بلاؤ. اب اس مقام پہ آ گیا ہے، اب اسے انعام دیا جائے، اب اسے عنایتوں سے نوازا جائے، اب اسے خلافت و اجازت دی جائے. بلایا گیا. حضرت کی بارگاہ میں مظفر بلخی آئے. حضرت مخدوم حشم جہانگیر علیہ رحمہ نے گلے سے لگایا، اجازت دی، خلافت دی. کہ بس اسی دن کا انتظار کر رہے تھے. اب بلخ کی بادشاہ کا نشہ اتر گیا، اب ہاتھ پکڑا اور طریقے تصوف میں مخدوم جہانگیر نے کھڑا کر ڈالا. اللہ اللہ، تب تم صوفیہ کی فہرست میں آ گئے. اللہ اللہ، یہ حضرت مخدوم جہانگیر علیہ رحمت و رضوان ہے. اعلی حضرت کہتے یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بات سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لہد میں، عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.